بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم کے سلسلے میں آپ تمام کو زحمت دی گئی ہے اور قریب 550 چیک شادی مبارک کے تقسیم کیے جائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسکیم 2014 میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندگی پر حکومت تلنگانہ اور ریاست کے وزیر اعلیٰ KCR صاحب نے اس اسکیم کا اعلان کیا اور اس کا آغاز ہوا، اور 2014 سے لے کر آج تک شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی میں قریب 190 کروڑ 58,28,000 حلقے چندرائن گٹے میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اور پھر آج بھی جو تقسیم ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جملہ 545 چیکس آج تقسیم کیے جائیں گے، جس میں 51,000 کے 2 چیکس ہیں، 75,000 کے 7 چیکس ہیں اور 1,01,16 روپے کے 533 چیکس ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ مسلسل مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر سووں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت اپنے کام کے ذریعے عوام کے درمیان میں رہتی ہے، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کے مصیبت میں جو بھی ممکن مدد و تعاون ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں کرتے یا کچھ نہیں کر سکتے تو تب بھی ہم ان کے ساتھ میں کھڑے رہ کر اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی اس مصیبت کے وقت۔ کووڈ کی پہلی ویو ہو یا دوسری ویو ہو، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے امدادی کام کیا۔ کوئی معمولی کام نہیں کہ 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیے۔ ایک فرد واحد اتنا بڑا کام میں نہیں سمجھتا کہ سارے ہندوستان میں کسی نے کیا، کہ 1,20,000 کے قریب ہم نے راشن کے کٹس تقسیم کیے۔ پھر دوسری کووڈ کے ویو میں بھی آکسیجن کے ذریعے لوگوں کی مدد کی، اور پھر پکا ہوا کھانا ہم نے قریب 50,000 فیملی پیکس ہم نے تقسیم کیے۔ مسلسل روزانہ کھانا بنتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا۔ یہ کام ہم نے کیا۔ فلڈز کے دوران میں بھی جو متاثرین تھے ہم نے ان کی مدد کی، اور کووڈ میں مساجد کے حفاظ کی ہم نے مدد کی، تو پھر کووڈ میں متاثر ہونے والے اساتذہ کی بھی ہم نے مدد کی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے۔ فلڈز میں بھی جب تباہیاں ہوئی تو اس وقت بھی ہم نے مدد کی۔ ہیلتھ کیمپس کا انعقاد کیا، ہیلتھ کیمپس کے ذریعے ادویات کو تقسیم کیا، کروڑوں روپے کے دوائیں ہم نے مفت تقسیم کیے۔ اور پھر اس کے بعد فلڈز میں کسی کا موٹر خراب ہو گئی تو اس کو بنوایا، ریپیئر کیا۔ ٹی وی، فریج، الیکٹرانکس کے آئٹمز کو ہم نے کیا، اور لوگوں کا جو سب کچھ بہہ گیا تھا
कपड़ा नहीं था, चादर नहीं थी, तो हमने 32 आइटम की मदद की। चादर भी दिया, बर्तन भी दिए, अनाज भी दिया और सोने के लिए, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए चादर भी दी। हमने मदद की हमारी जानिब से जितना भी हो सकता है। तो बताना ये चाहता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोशिश की है कि जो कुछ भी हो सकता है हम काम करें और मदद करें। और दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा हलका नहीं होगा चंद्रायन गुट्टा जैसा, जहां पे आवाम के दुख, दर्द और उनकी मुसीबत के वक्त उनके अवामी मुंतखबा नुमाइंदे उनके दरमियान में रहते हैं। चाहे वो रुकने पार्लियामेंट हो, रुकने असेंबली हो या अरकान बल्दिया हो, हम सब आपके दरमियान में रहते हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोविड अपनी शिद्दत पे, अपने उरूज पर था, लेकिन मैं और मेरे तमाम अरकान बल्दिया और मेरे सुदूर मुतमनीन और दूसरे जिम्मेदार जो मेरे साथ थे, हमने अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोविड में जो भी मदद हो सकती थी अपनी जात से हमने आवाम के दरमियान में रहकर किया। हमने कंटेनमेंट जोन्स में भी जाकर मदद की, लोगों की घर बंद थे तो वहां पर भी जाके हमने मदद की, उसके बाद भी किया। तो बहरहाल मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझते हुए अपनी जमात को मजबूत रखिए, लोगों के झूठे प्रोपेगेंडा में ना आए, बल्कि देखें कि हकीकी खिदमत गुजार कौन है। आज हमारे हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में कितने मदरसे चल रहे हैं ये भी आपके सामने है, कितने हजारों बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है ये भी आपके सामने है। तो हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करते रहेंगे। मैं आप तमाम की जानिब से और मेरी जानिब से रियासत के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शादी मुबारक की स्कीम में ज्यादा से ज्यादा आपने हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के शादी मुबारक की स्कीम में मंजूरियां दी हैं और सारे रियासत में कई परेशान हाल गरीब लोग जो अपने बच्चियों की शादी के लिए परेशान थे, आपने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के जरिए जो मदद की है, हम इसके लिए आपके ममनून हैं, मशकूर हैं। उम्मीद करते हैं कि रियासती हुकूमत हर किसी को एक नजर से देखेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक ही नजर से देखेंगे। और मैं भी ये बात कहूंगा कि मैंने कभी किसी को गैर, किसी को अपना नहीं, बल्कि सब आवाम का नुमाइंदा हूं और एमएलए हूं, तो हर किसी के मसाइल के लिए मैंने अपनी तरफ से नुमाइंदगी की है। और अभी कल्याण वो लक्ष्मी के चेक्स भी तकसीम होंगे, इसके साथ थोड़े से आज थोड़े दिन पहले हुए थे, मंडल ऑफिस में हुए, और फिर अभी हमारी 2 शादियों के लिए इंतजाम के लिए जो कल्याण मंडपम की जो मंजूरी हासिल की असेंबली में, तो हमने हमारे हिंदू भाइयों के लिए 2 शादी खाने मंजूर करवाए, तो मुस्लिम हलके में भी हमने 2 और शादी खाने हमारे मुसलमानों की शादियों के लिए मुस्लिम बस्तियों में भी हमने मंजूर करवाए। तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर मजलूम हमारे पास अपनी फरियाद को लेकर आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। मैं एमएलए हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी आवाम को देखूं और आवाम के हर मसाइल को हल करूं। तो मैं आप तमाम से यही बात कहूंगा कि आप लोग आपके जो भी मसाइल हैं उसको हमसे रुजू करिए, हम आपके दरमियान में हैं, आपके मसाइल को हल करेंगे। हमारे जानिब से जितनी भी कोशिश होगी हम करेंगे। हल्के चंद्रायन गुट्टा में कहूंगा शादी मुबारक की स्कीम में सारी रियासत में नंबर 1 है, सारी रियासत 200 करोड़ से ज्यादा अब तक तकसीम हो चुके और आज की तकरीब में 5 करोड़ 40 लाख रुपया
آج کی اس تقریب میں 5 کروڑ 40 لاکھ روپیہ تقسیم ہوگا اور اب تک کے ہم 190 کروڑ روپیہ اب تک تقسیم کر چکے ہیں اور آج پھر یہ تو میں کہوں گا کہ 200 کروڑ روپیہ چندرائن گٹے میں شادی مبارک کی اسکیم اور کلیانہ لکشمی میں آج تک تقسیم ہو چکا ہے. تو یہ ایک مضبوط قیادت اور کامیاب نمائندگی کی نشانی ہے اور یہ کامیابی چندرائن گٹے کے عوام کی ہے, چندرائن گٹے کے اراکین بلدیہ کی ہے, چندرائن گٹے کے مجلس کے صدر و معتمدین و سرگرم کارکنان کی ہے, جنہوں نے آپ تمام کی مدد کی کہ اسکیم میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور آگے بھی جو بھی اسکیم گورنمنٹ کی آئے گی اس کے لیے ہم آپ کا تعاون کریں گے, آپ کی مدد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی ممکن مدد ہو آپ تک پہنچ سکے. میں میڈم صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہر وقت جب بھی ہم کسی بھی مسئلے کو لے کر آتے ہیں بڑے ہی متحرک اور ایکٹیو ہمارے ایم میڈم ہیں. میں آپ تمام کا شکریہ اور سارے لوگوں کا شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہماری وابستگی اور مضبوط ہوگی اور ہم اپنی جماعت کو اور مضبوط کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.